we have to look at the possibility how far we can extend the cocoa promotion with respect to industries in this particular East Godavari district, sir. You know very well, sir, floriculture crops also grown, sir. From flowers, some essence are extracted, sir. There is some equipment, sir, in North India where from chokro, lily, and from some jasmine, and some even roses, some essence are extracted, and that can be promoted for export. So there is a vast scope, sir, to promote horticulture produce with respect to valuation. So thereby farmers will get good returns, sir. And the thing is that we have to educate the farmers and we have to let the farmers know that what are the available resources with respect to establishment of the marginal and small units. That we have to give proper feedback, sir. They don't know how to prepare the project plan. So we need to guide them, sir, for to prepare the project plan and when it in the then we can definitely do something, sir, not only in the very beginning but in a due course of time. Thank you very much, sir. Thank you for giving me this opportunity, sir. While exports are actually East Godavari generally enterprises చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి సార్. అలాగే ఫైర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ సఫిషియెంట్గా అవైలబిలిటీ కారణం వల్ల మనకి ఈస్ట్ గోదావరిలో ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈ డిఫెక్ట్స్ వల్ల ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దామంటే మనకి రా మెటీరియల్ సరైనది దొరకదు, సరైన సఫిషియెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ లేదు. ఇవన్నీ మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటే సార్ దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మనకు చాలా పాజిబిలిటీ ఉంది సార్. అదే ఈ ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ ఇయర్ కాదు బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ అదే విశాఖపట్నం నుంచి ఓన్లీ చైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఫైబర్ ఒకటి, అలాగే ఫైర్ ఒకటి ఉంటుంది, అలాగే రెఫ్రిజరేటర్ కాయిల్ ఇవి బాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. గత 2 years బ్యాక్ బాగా ప్రజెంట్ చైనా మార్కెట్ కొంచెం డెవలప్ చెప్పేసి ప్రస్తుతానికి ఆగుతుంది. అయితే ఈస్ట్లో మాత్రం మనకి ఈ రా మెటీరియల్ ప్లస్ సఫిషియెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఈ ఫైర్ ఇన్స్టిట్యూట్తో మనం డెఫినెట్గా మనం చేయవచ్చు. ఇది మాత్రం ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంది. Where your raw materials are available? It is in Palasiba district, sir. Okay, nearby district? Yes, sir, yes, sir. Nearby. Okay. So in Andhra Pradesh itself, but other districts raw material is available. No. In each Godavari there is shortage of raw. Yes, sir, yes, sir. Very good. With respect to valuation, so thereby farmers will get good returns, sir. And the thing is that we have to educate the farmers and we have to let the farmers know that what are the available resources with respect to establishment of the marginal and small units. That we have to give proper feedback, sir. They don't know how to prepare the project plan. So we need to guide them, sir, for to prepare the project plan and when it in the then we can definitely do something, sir, not only in the very beginning but in a due course of time. Thank you very much, sir. Thank you for giving me this opportunity, sir. While exports are actually East Godavari
జనరల్గా ఈ ఎంటర్ప్రైనర్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నారు సార్. అలాగే ఫైనాన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ సఫిషియెంట్గా అవైలబిలిటీ కారణం వల్ల మనకి తీసుకోవడంలో ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈ డిఫెక్ట్స్ వల్ల ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దామంటే మనకి రా మెటీరియల్ సరైనది దొరకదు, సరైన సఫిషియెంట్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ లేదు. ఇవన్నీ మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటే సార్ దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మనకు చాలా పాజిబిలిటీ ఉంది సార్. అంటే ఈ ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ ఇయర్ కాదు బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే విశాఖపట్నం నుంచి ఓన్లీ చైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఫైబర్ ఒకటి, అలాగే ఫైర్ బిట్ ఉంటుంది, అలాగే రెఫ్రిజరేటర్ కాయిల్ ఇవి బాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్. గత 2 years బ్యాక్ మళ్ళీ ప్రజెంట్ చైనా మార్కెట్ కొంచెం డెవలప్ చెప్పేసి ప్రస్తుతం ఆగుతుంది. అయితే ఈస్ట్లో మాత్రం మనకి ఈ రా మెటీరియల్ ప్లస్ సఫిషియెంట్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఈ ఫారెన్ ఇస్తుంటే మనం డెఫినెట్గా మనం చేయవచ్చు. ఇది మాత్రం ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. Where your raw materials are available? It is in Palasiba district, sir. Okay, nearby district? Yes, sir, yes, sir. Nearby. Okay. So in Andhra Pradesh itself, but other districts, raw material is available. No. In each Godavari, there is shortage of raw. Yes, sir, yes, sir. Very good. మూడు జిల్లాలని ఎంపిక చేస్తే మనకి అందులో తూర్పుగోదావరి జిల్లాని ఎంపిక చేసిన సందర్భంగా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసుకుంటూ ఇలాంటి సదవకాశాన్ని మనం వినియోగించుకుని మనము దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రణాళిక సమయంలో మనం చేయవలసినటువంటి నిర్మాణాత్మకమైన కృషికి మీరు అందరూ కూడా సహకరించాలని ఈ సదస్సు ఏర్పాటు చేయబడింది. యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్న మన తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తగా ఏర్పడిన ఈ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఈ డిస్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఈ డిస్ట్రిక్ట్ని హబ్గా చేయడానికి, ఎక్స్పోర్టర్స్ హబ్గా చేయడానికి ఇక్కడ ఏమైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి వాటిని మనం బాగా ఫోకస్ చేయగలిగితే ఆ ఫోకస్ చేసినప్పుడు మనం ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ తయారు చేయడానికి చక్కగా ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఇక్కడ మీరు షేర్ చేయలేకపోయినా, ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయినా రిటర్న్గా దాన్ని మీరందరూ కూడా ప్రజెంట్ చేయగలిగితే వాటిని ఎంకరేజ్ చేసుకుని ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ మనం చేయగలుగుతాము. రెండోది, ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఎగ్జిట్ పాలసీస్కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే మరి వివిధ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ట్రైనింగ్స్ వీటికి ఎక్స్పోర్టర్స్కి కావాల్సి ఉంటుంది. లాజిస్టిక్ రంగానికి సంబంధించి కానివ్వండి, అనేక మల్టీ సెక్టార్లో మీకు ట్రైనింగ్స్ జరుగుతాయి. కాబట్టి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ద్వారా ఆ కాంపోనెంట్ని కూడా మనం తీసుకోగలిగేలాగా రిక్వైర్డ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్స్ ఏం కావాలని కూడా మీరు చెప్పగలిగితే వాటిని కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుని వాటి ఆ బడ్జెట్ కూడా మనం తీసుకోవడానికి, అంటే మనం అడుగుతున్నటువంటి బడ్జెట్కి ప్రతి కాంపోనెంట్ నుంచి కూడా సపోర్టివ్గా ఈ పని మేము చేస్తాము, దీనికి ఎంత అవసరం ఉంది, ఈ పని మేము చేయాలి, ఈ ట్రైనింగ్స్ మాకు కావాలి అని మన జస్టిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. మనము ఏదైనా అడుగుతున్నప్పుడు దానికి మనం అడుగుతున్న విషయం స్పష్టంగా జస్టిఫికేషన్స్తో ఇది కావాలని మనం ప్రజెంట్ చేయగలిగితే దాన్ని మనము రిపోర్ట్గా బాగా చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్గా దీన్ని చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న వనరులు ఇవి. వీటిలో ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కావాల్సినవి ప్రతిబంధకాలు ఇవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ కారణాల వల్ల మనం ఎక్స్పోర్ట్ మరింతగా చేయడానికి ఈ ప్రతిబంధకాన్ని మనం దాటాలి అని మీ రంగాల్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్న మీ రంగాల్లో మీరు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి మీ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్గా, అంటే మీరు నర్సరీస్కి చేస్తారనుకోండి, నర్సరీస్లో ప్లాంట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు, ఆ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్గా మీకు ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, వాటిని అధిగమించడానికి ఏం కావాలి, ఆ సెక్టర్ స్పెసిఫిక్గా ఏ రకమైన ట్రైనింగ్స్ కావాలి. అలా ఒక్కొక్క ఎక్స్పోర్టర్ ఇక్కడ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రిసోర్సెస్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్న మనుషులకి వాళ్ళు చేస్తున్న బిజినెస్కి సంబంధించి వాళ్ళ అవసరాలు, తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన శిక్షణలు, వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి కావాల్సినటువంటి సొల్యూషన్స్ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేస్తూ
ప్రతి కాంపోనెంట్ నుంచి మనం దాన్ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేసుకోవడానికి మనం అడుగుతున్న దాన్ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేసుకోవడానికి జస్టిఫికేషన్ ఇస్తూ దాన్ని మనం ప్రజెంట్ చేయగలిగితే మనం మంచి యాక్షన్ తయారు చేయగలమని నేను విశ్వసిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. మరి ఈ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ చేసినటువంటి మన డైరెక్టర్ జనరల్, అదేవిధంగా ఎక్స్పర్ట్స్ మన హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన డిస్ట్రిక్ట్ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీ మేనేజర్ గారు, అదేవిధంగా ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా, అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి కెపాసిటీ మీటింగ్స్ లాంటి ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి అందరికి కూడా నమస్కారం. ముఖ్యంగా నిన్న మన ఏడీ గారు ఫోన్ చేసి నాకు ఫోన్ చేసి దీంట్లో రమణ అగ్రికల్చర్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ బాగుంటుంది. సో అయితే వెంటనే ఇది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏదైనా ఎక్స్పోర్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని ఆలోచించుకుంటూ వచ్చాను. యాక్చువల్గా నేను అంత క్రితం ఈ ఎస్టిమేట్ ఈస్ట్ గోదావరిలో చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఏజెన్సీ ఏరియా ఉంటుంది, రంపచోడవరం ఆ ఏరియా మేజర్గా అక్కడ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కూడా మేము ప్లాన్ చేశాం. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మిలెట్స్ ఉన్నాయి, ఆ మిలెట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎలా ప్రాసెస్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ అంటే మంచిగా రేట్ కూడా పడుతున్నాము. అటువంటి వాటికి కూడా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. అయితే తదనంతరం ఏమైందంటే ఇది బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత జిల్లాలు అనేది చిన్న చిన్నగా ఉండిపోయినాయి కాబట్టి ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సోర్సెస్ ఏమున్నాయి అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే ఇది మీటింగ్ అనేది చాలా మంచిది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే మన జిల్లాలో అంటే రెండు పార్ట్స్ అనేది యాడ్ అయింది. ఒకటి ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి 9 డిస్ట్రిక్ట్స్, అదే 10 మండల్స్, వెస్ట్ గోదావరి నుంచి 9 మండల్స్, టోటల్ కలిపి 19 మండల్స్ అనేది యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. దీన్ని అగ్రికల్చర్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మాకు 18 మండల్స్. ఇందులో మేజర్ సోర్సెస్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ మనం ఏదైనా అవకాశం ఉందా అనుకుంటే ఆల్మోస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి వచ్చినటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎక్కువగా ఈ బనానా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ బనానాలో డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ మనం కూడా దాన్ని చేయడం, అట్లాగే దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్కడ చూసినా మీరు వెళ్ళినా సరే డిఫరెంట్ అంటే సీడ్లింగ్స్ కానీ ఇవి కానీ వేస్తుంటారు, సారుగా చెప్పే ఉంటారు. సో అవే కాకుండా బనానా చూపించినటువంటి బై ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రాసెస్ చేసి, అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్తుంటాం చిప్స్ లాంటివన్నీ కూడా చేస్తుంటారు కదా. అవి కాకుండా ఇంకా మెరుగైనటువంటివి ఏవైనా ఉంటే అటువంటి వాటి చేస్తే బాగుంటుంది. అట్లాగే ఇక్కడ గ్రీన్ హౌస్ టెక్నాలజీ కూడా మనకు డెవలప్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ గ్రీన్ హౌస్ టెక్నాలజీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందంటే సపోజ్ గుంటూరు కానీ ప్రకాశం కానీ అటు రిలేటెడ్ ఏంటంటే నర్సరీ చేసి ఆ నర్సరీస్ని మళ్ళీ ఏది అందరికి కూడా ఇస్తుంటారు. అంటే మీరు అగ్రికల్చర్ పరంగా ఉన్నటువంటి ఏరియా కాబట్టి చెప్తాను. సో మిగతా స్కిల్స్ అనేది చాలా ఉంటాయి, అది ఇండస్ట్రియల్ పరంగా ఉండవలసింది. సో వాటిని చేయటం ఒక ఎత్తు. మరి డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మేము వచ్చాం కాబట్టి చెప్పాలి కాబట్టి అటువంటివి కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి దానికి కావలసినటువంటి ప్రోత్సాహం అనేది మనకి ఆర్బీకే రైతు భరోసా కేంద్రాలు అక్కడ మీరు కూడా ఏంటంటే చిన్న చిన్న మీటింగ్స్ లాంటివి ఒక 5 to 6 ఆర్బీకేస్ యొక్క గ్రూప్గా ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో కూడా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ లాంటివి పెట్టినట్టుగా అయితే మంచి దాంట్లో కూడా నిష్ణాతులు ఉన్నారు, చాలా మంది చేసేవారు. వారిని త్యాగం చేసి వారితో మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో అదొకటి. రెండవది వచ్చేటప్పటికి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో వచ్చి మనకి మ్యాక్సిమం ఇక్కడ పండేటటువంటి పంటలు గొర్రెలో అంతగా ఇప్పుడు కొనుగోలు చేసేది రైతులు తీసుకుని వచ్చేది కూడా పీపీ సెంటర్స్గా ఉంటున్నారు. ఇంకా నెక్స్ట్ వాళ్ళు చూసే అవకాశాలు ఏం లేవు అసలు. సో దానిలో హస్క్ నుంచి కానీ ఇతర దీని నుంచి కానీ తీయడానికి అవైనా ఏమైనా సరే కొన్ని మనం ఒక చిన్న ఇదిలాగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ సంబంధించినటువంటి మీటింగ్స్ అని ఏర్పాటు చేసి ఆ విధంగా కూడా చేయగలిగితే కొంత దాన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి. బట్ మార్కెటింగ్ అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. అంటే కేవలం ఏంటంటే ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం, ట్రైనింగ్ ద్వారా ఏంటంటే ఏది చెప్పామనే ఇది కాకుండా ఏంటంటే దాని వల్ల ఏది మార్కెట్ ఎక్కడైతే మార్కెట్ ఉంటుందో ఆ మార్కెట్కి కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి. అట్లా ఉండేటప్పుడే ఇప్పుడు మనకి ఏరియాకు ఉపయోగపడతాయి. కొన్ని నీడ్ బేస్డ్గా ఉంటాయి తప్ప ఇది మనకి సంబంధం లేని వాటి గురించి మనం ఎక్కువగా చేయడం వల్ల వచ్చేటప్పటికి దాన్ని అంతగా ఇది ఉండదు, ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడదు. సో ఏవైతే మన ఏరియాకు ఉపయోగపడతాయో అది చేయడం. తర్వాత ఎక్కడైతే మనం చేయగలిగిన కొంతమందికి కొన్ని రకాల ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో మీకు తెలుసలేదు, చాలామంది ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వస్తున్నారు అగ్రికల్చర్ చేయడానికి. నేను అగ్రికల్చర్ నేను చదువుకున్నప్పుడు
కూడా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వస్తున్నారు వారు చేయటానికి. ఎలా చేస్తున్నారంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రాజమండ్రి నుంచి ఒక అతను వచ్చి మేమే స్కానర్స్ ఇవన్నీ తీసుకొస్తాం సార్, మేము ఇక్కడి నుంచే ఒక సిస్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడదాం. ఆ సిస్టమ్ ద్వారా ఏంటంటే ఏ డిసీజెస్ ఏ టెస్ట్ ఏముందనేది కూడా ఇక్కడ తీసేసి కొంత ఇది ఫార్మర్కి వచ్చి మేము గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళ సెల్కి మెసేజ్ అవుతుంది. దాని ద్వారా ఎటువంటి కాషన్స్ అనేది వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అనేది ఇదనేది టెక్నాలజీ కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అయితే అది మీకు ఫీజిబుల్ కాదు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఇటువంటి మనం ఇప్పటి నుంచి చేయగలిగితే సో బాగుంటుందని. సో మీకున్నటువంటి దానిలో ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఇది కూడా మీటింగ్స్ పెట్టి చేయగలిగితే బాగుంటుంది. అందుకే మీకు ఇద్దరు కూడా మాట్లాడండి ఏం చేస్తున్నారని. సో కేవలం ఏంటంటే దాని గురించి ఇక్కడ ఏది కావాలి అనే దాని గురించి మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే దాన్ని మీటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. సో అట్లా ప్లాన్ చేయాలని కోరుతూ సో అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పటికి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే పొజిషన్ వాళ్ళు 500 మీటర్స్ వాడుతున్నారు. కానీ ఒక రూపాయలు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ పెట్టుకునే వాడికి 500 మీటర్లు గాలి ఎక్కడుంటే ఎలా వచ్చేసరికి వాడు ఎక్కడ ఏమన్నప్పుడు ఇంకో 500 మీటర్లు చుట్టుపక్కల దానివల్ల కూడా ఈ బిజినెస్ జరగట్లేదు. ఇప్పుడు 100 యూనిట్ చెన్నై దాంట్లో ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ పంపించి బ్యాంక్ వచ్చిన 10 నెలలు 6 నెలలు వస్తుంది. ఇది అంతా లోపల ఈ యాక్టివ్ ఎదుపడితే పొలిటికల్ కంట్రోల్ కోసం ఎక్కువ due to that we are not able to do the subset person. No one can open that keep retain site for 500 acres or something. ఇప్పుడు మా ఫార్మేట్ ఒకటి ఉండాలి. మీది ఈ ప్రాబ్లము ఎవరు దాన్ని సాల్వ్ చేసేది యావ్ అథారిటీ యావ్ డిపార్ట్మెంట్ అది ఇవ్వండి. we will take that. Even we are going government is going to open some clusters also it seems. So that there is major reforms are going on. Even this also will be considered. You should give proper justification why. Small party own industry if you cannot keep that much site vacant. That's right. That mean It can be relaxed. Only thing you have to give proper input with your proper. actually it is not a vendor. It is an R. No need to be that much. It will give suggestion. ఏ మండలం సార్? Yeah. ఏ మండలంలో ఉంది? అంటే మీకు మీరు యూనిట్ పెట్టడానికి వెళ్తే పొల్యూషన్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే 500 మీటర్స్ టేబుల్స్ మేము చుట్టుపక్కల గాలి ఉన్నా ఉంటారు. లేకపోతే వాళ్ళు వచ్చి 400 మీటర్స్ ఉందనుకోండి, అందులో వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు. నేను సైట్ కొనుక్కుని లైసెన్స్ తీసుకుని అన్నీ తీసుకున్నాక అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై చేశారు. మీకు పలాస తెలుసు కదా, పలాస కాశీలు బాగా చేశారు. 200 ప్రొసెసింగ్ యూనిట్స్ మొత్తం అంతా ఒక క్లస్టర్లో ఉన్నాయి సార్. ఈ 3 క్లస్టర్స్ సార్. మీకు బిజినెస్ ఇస్ లాస్ట్ 40 years సార్. 40 years. Yes sir. Previously I imported Africa. So we are able to export me also. But actually the proper knowledge is not there. Nobody is explain. Nobody from our technical. Actually, this is the main purpose of why we are conducting this meeting. So you please give. So board we will, even if you are thorough about under which provision they want, so that also you give. So we will debate the provision and so they will relax. It is a good product sir. Actually each one is another both we are growing 50% of the remain. We are reporting about more than 50% cost we are reporting అది విడిగా వస్తుంది. దట్ మెటీరియల్స్ యూ గెట్ అర్లీ బిఫోర్ గెటింగ్ అవర్ ప్రోడక్ట్. అంతే కదా సార్? yes sir. కేరళ కూడా మనకి కేరళలో डायरेक्ट అలాగే సరాఫర్ ఘటన అసోసియేషన్ అసోసియేషన్ డైరెక్ట్ సార్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేయకపోతే మనకి మెసేజ్ మన ఏడిహెచ్ వగैरह ఫీల్డ్ విజిట్కి వచ్చి
అంతా ఫెసిలిటీగా ఉన్నాయి కదా కరెక్ట్గా అనేది విజిట్ చేసి సర్టిఫై చేస్తారు కల్టివేషన్. నేను లాస్ట్ 2017-2019లో మనకి రాజమండ్రికి పీపీ స్టేషన్ ఉంది, అథారిటీ ఉంది, 13 నుంచి ఎప్పుడు అది మేము 2 years ఇంచుమించు విజయవాడ తిరిగి పీపీ స్టేషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం రాజమండ్రి తెచ్చుకోవాలి, మన నియరెస్ట్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేసి నేను చూపించకుండా మన కమిషనర్ చరణ్ చౌదరి గారి ద్వారా ఒక 25 times తిరిగి పీపీ స్టేషన్ రాజమండ్రి ఎలా చేస్తాం. అక్కడ వరకు బాగుంది సార్. మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం, చైనా నుంచి వస్తున్నాయి, ఫ్రాన్స్ నుంచి వస్తున్నాయి, థాయిలాండ్ నుంచి వస్తున్నాయి, కానీ మానిటరింగ్ ఎవరు చేస్తారు? మెయిన్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వన్స్ మనకి వైట్ ఫ్లై అనేది ఒక 4-5 years బ్యాక్ ఎంటర్ అయింది. అది అన్ని క్రాప్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే అరటి, కొబ్బరి మీద విపరీతంగా చూపించింది. ఈవేళ ఏ మొక్కనే వదులుతుంది, అలవాటు పడుతుంది, ఏ మొక్కనే వదులుతుంది. మా అన్ని రకాల జాతుల్ని పట్టేస్తుంది, అలవాటు పడుతుంది. కొబ్బరి కింద రైతులు వేరే క్రాప్స్ చేసి పండించుకున్నారు, ఇవాళ చేసిన పరిస్థితి లేదు. దానివల్ల రైతులు చాలా భారీగా నష్టపోయారు. కొన్ని చోట్ల అయితే కొబ్బరి తోటను రిమూవ్ చేస్తున్నాం. మా నర్సరీలో అయితే ఎందుకంటే మేము పెట్టేది కూడా ఖరీదైన మొక్కలు కాబట్టి కొబ్బరి తోట కింద మేము వేరే రకాల మొక్కలు పెంచుతాం. అంటే ఒక సెమీ షేడ్ శైలిలో కావాల్సిన మొక్కలన్నీ కూడా కొబ్బరి తోట పెంచుతాం. ఇవాళ ఈ పెంచుకునే పరిస్థితుల్లో రైతులు ఎంత లాస్ అయిందని చెప్పలేను. కానీ నేను ఒక ఇంపోర్టర్ కానీ ఎక్స్పోర్టర్ కానీ నేను చేసే తప్పు స్వార్థంలో వ్యవస్థ అంతా ఇలాగా ఒక రకమైన ఇబ్బంది కూడా అయితే దీనికి ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఇంపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి, ఎవరు మానిటర్ చేస్తారు? కడియానికి ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ 3 years నుంచి ఇంపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. దానికి మానిటర్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తే కంటైనర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చే క్రిమికీటకాలు కానీ ఏవైనా కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఈ వైట్ ఫ్లై అన్నది మన దేశానికి సంబంధించి కాదు, మన అధికారులు కానీ అందరూ చెప్తున్నారు. కానీ ఎక్కడో ఒక దేశం నుంచి మనకి ఇంపోర్ట్ అయింది, కానీ దానివల్ల నాశనం అయిపోయింది, బాధపడేది, ఇబ్బంది పడుతుంది అన్నది కూడా. ఇది లాస్ట్కి ఏమైందంటే ఒక కడియం నుంచి పుట్టుకొచ్చి మొత్తం ఇండియా అంతా చుట్టబెట్టిందనే అపవాదం అయితే కడియానికి వచ్చింది. కానీ ఇది ఎక్కడది కాదండి. ఎక్కడో శ్రీలంక నుంచి వచ్చిందన్నారు, శ్రీలంక నుంచి ఎక్కడో నార్త్ అమెరికా నుంచి వచ్చిందన్నారు, అక్కడి నుంచి కేరళ వచ్చిందన్నారు, పొలాచి వచ్చిందన్నారు, అక్కడి నుంచి వచ్చే కొబ్బరిలో మాకు వచ్చిందన్నారు. దీనికి ఐడెంటిఫికేషన్ అన్నది ఇండియానే కాదు ఎక్కడో బయట దేశం నుంచి వచ్చిందన్నారు. దీని మీద చర్చలు జరిగింది. అలాగే సైంటిస్టులు వచ్చారు, కడియలో అయితే చాలా రకాలైన ప్రయోగాలు చేశారు, ఏది సఫలీకృతం కాలేదు. రేపు November-December నెల వచ్చేది కాబట్టి దీనిది భయంకరమైన రూపాంతరం చెందుతుంది వైట్ ఫ్లై. అంటే మన కళ్ళ ముందు ఆగిపోతుంది, దానికి ఉన్న క్రాప్స్ అన్నీ పాడైపోతున్నాయి, కొబ్బరి నాశనం అయిపోతుంది. ఇది 1-2 క్రాప్స్ కాదండి, ఇంచుమించు అన్ని జాతుల్ని అన్ని రకాల మొక్కల మీద దీని ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ని ప్రమోట్ చేయొచ్చు, అంటే సరైన గైడ్లైన్స్ ఇక్కడ చూసి అధికారులు వాటిని స్పెసిఫిక్గా చూసి ఏమొచ్చి తప్పలేదు. ఇంపోర్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి మొక్కల విషయంలో పేదలు హెచ్చుకో కావాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇంపోర్ట్ ఏం చేస్తారు అని మొక్కలే చైనా నుంచి వస్తున్నాయి, ఫ్రాన్స్ నుంచి వస్తున్నాయి, థాయిలాండ్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ముక్కులో సబ్స్టిట్యూషన్ అయ్యేకి ఆప్షన్ లేదా? అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ ఇండియాలోనే ఇది ఆప్షన్ ఉంటుందా? ఎందుకంటే మనం మా గవర్నమెంట్ మోర్ కన్సర్న్ అబౌట్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ అండ్ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మేక్ ఇన్ ఇండియా. అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సెకండ్ ప్రయారిటీ అఫ్కోర్స్ ఎందుకంటే ఇంపోర్ట్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసేది కానీ దాని క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఉండే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఆ ముక్కులు ఇంపోర్ట్ చేస్తారు కదా ప్లాంట్స్, అది ఇక్కడ ఎందుకు మీరు కల్టివేట్ చేయట్లేదు? చెన్నై కూడా వస్తున్నాయండి. నేను అంటాను అది Those varieties are not of native varieties. 25 years, 50 years, 100-year plants. Like olive trees, ficus species, bougainvillea species. ఇప్పుడు యు ఆర్ ఇంపోర్టింగ్, మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకొని గ్రోత్ చేసుకొని డొమెస్టిక్ చేయాలి. సరే కడియం అన్నది ఎంత పెద్ద అంటే దీనికి 1 yearలో వచ్చే నేను చెప్పేది ఏమంటే దీనికి ఇంకా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఏమంటే వీ షుడ్ ప్రమోట్ ఇంపోర్ట్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, ట్రేడ్ డిఫిసిట్ని తక్కువ చేయాలి అని. సో దిస్ కమాడిటీ ఇస్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్. ఇండియాలో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందా? వీళ్ళు
మీరు ఇంపోర్ట్ మేము మా దగ్గర అవైలబుల్గా లేని అట్లా ఇతర దేశాల నుంచి దొరికి ఇక్కడ మనకు అవసరమని మనకి సేల్ అయ్యే మొక్కలే తెచ్చుకుంటాం. అంతేగాని మనం ఏదో ఇంపోర్ట్స్ మీద ఆధారపడిపోయి Correct. చేసి వ్యవహారం అయితే కాదు. ఎందుకంటే మన దగ్గర లేని వెరైటీ నేషన్కి ఇంపోర్ట్ ఇస్ నాట్ గుడ్, ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇస్ గుడ్, ఎక్స్పోర్ట్ ఇస్ గుడ్. అంటే నేను ఓకే అట్లని మనం ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ని కానే కావాలి మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అట్లా. సో అదంతా ఓకే. దీని గురించి క్వారంటైన్, ప్లాంట్ క్వారంటైన్, అనిమల్ క్వారంటైన్ అని అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కోర్స్ కానీ మీరు ఇన్పుట్ సజెషన్ ఇవ్వండి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ యువర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. బికాస్ ఈ పెస్టిసైడ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇది ఇన్ఫెక్షన్స్ మీ ఎక్స్పోర్ట్స్కి స్ప్రెడ్ అయ్యి దానికి ఇదవుతుంది. సో ఇండియన్కి ఇఫ్ యూ స్టాప్ దిస్, సో ఎక్స్పోర్ట్ ఇది వితౌట్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ బ్యాక్టీరియా అట్లని ఇన్పుట్ ఇవ్వండి. So what he is saying is that he is importing in particular rare varieties, where those varieties are not in existence in India. I understand. So what they do, they import the mother plants, they will study it, they will try to perpetuate, multiply the plant material, and they will do, otherwise do research, the compatibility and acclimatization of that particular species to this area. That's how they have developed. They have developed so many rare varieties in this area. You are correct. Yes. But I am linking this is Yeah, I got it. because of this, the varieties which they are planning to export, they are also getting affected Yes. because of bacteria. Yeah, that is there. So that even we have to, for export promotion also, we have to take action for against this. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంపోర్ట్స్ వచ్చి మొక్కల్లో కూడా మీరు సజెషన్ ఇవ్వండి. ఏదో వైట్ రేట్ అంటుందో ఒకసారి దెబ్బతినేస్తాం. Sir, other- రేపు పొద్దుట ఇంకో రకమైన ఏదైనా వచ్చి ఇంకా నష్టపోయే బదులు వచ్చే మొక్కలు ఏవైతున్నాయో వాటిని పూర్తిగా క్వారంటైన్ చేసి అవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, దాని ద్వారా మనకి ఏమైనా ఇస్తుందో ఇబ్బంది. రైతుల వాళ్ళు ఇప్పుడు వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు నలుగురు ఐదు ఉంటారు. దీంట్లో కానీ రైతు వారిగా పాలసీలో ఎక్స్పోర్ట్ ప్లాన్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఇట్ విల్ బి పర్మనెంట్. Yes. పర్మనెంట్ అది మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వండి. Sir, this is the main purpose. Ah. Coconut ilophagnite pest was there. It can be transferred through air. That's how that particular pest affected coconut for last 15-20 years. So still that pest is endemic in this region. And likewise, recently you must have heard the chilies, black thrips, that has been imported from somewhere. Likewise, whitefly on coconut and from how it has become a pest to all crops. This is very serious issue, sir, because they do not go for monocrop. Under coconut, they grow banana. Under coconut, they raise nurseries. Lakhs of plants are there in the acre of. Here the he wants that import check. Any material. No, it is already there. That should be This there. issue, we will tag it so that in future they will take more care and There is no proper mechanism to Correct. check and release of that material. These products. It's a valid product. yes, yes, very well. మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు మాకు. కాకపోతే మళ్ళీ 2021లో మళ్ళీ మొన్న ఒకసారి వచ్చారు. సో ఇన్ బిట్వీన్ మాకు ఎప్పుడైతే టచ్ లేదు. మోర్ ఓవర్ ఫార్మర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి. బట్ ఆల్ ది ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎఫోర్డ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సార్. అండ్ ఇప్పుడు దాకా మాకు ఎప్పుడైనా నుంచి ఏ విధమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఎటువంటి సాయం రాలేదన్నమాట. మనకి డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ చేసే ప్లాన్ చేసి ఇప్పుడు 26 డిస్ట్రిక్ట్స్కి డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ కమిటీ ప్రమోషన్ కమిటీ. ఇట్ ఈస్ ఏ పర్మనెంట్ స్టాండింగ్ దట్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్. మీకు వాట్ ఈస్ అవర్ ప్లాన్ ఇస్ జిఎం ఇస్ ద కన్వీనర్, డిఎం ఇస్ ద కన్వీనర్ ఆఫ్ దట్. ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ గురించి నేను రావాలంటే వాళ్ళకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళు కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్ ప్లస్ అప్డేట్ అవ్వడంతో మేము కలిసి వచ్చి మీటింగ్ చేస్తాం. సో ఇది నుంచి బికాస్ ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే సో ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ we will be active and we will guide everybody and you also. ఇంక నుంచి ఆల్ దిస్ మీరు 2014లో ఒకసారి అర్థమయ్యా? NIPHM ద్వారా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా చేయాలి? ఈవెన్ ఐ థింక్
ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ అని ఉంది. దాని గురించి ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు ప్యాకింగ్ ఎట్లా చేయాలి, ఏం మెటీరియల్ చేయాలి, దాని గురించి వాళ్ళు R&D రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని పోవాలి ఇంటికి అన్నా కూడా ఎట్లా ప్యాకింగ్ చేయాలి అనేది ప్రాబ్లం. సో ఒకసారి వాళ్ళకి ఒక మెయిల్ ఒకటి ఏంటంటే మా కడియంలో ఇన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లా బోత్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము, కైండ్లీ అడ్వైజ్ హౌ టు ప్యాక్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాళ్ళు రిప్లై చేస్తారు. తర్వాత we will try to involve them also in our meeting. అంటే NIPH వచ్చేసరికి ప్లాంట్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసరికి అది ప్లాంట్ మేము ప్రజెంట్ సాయిల్లో చేస్తున్నాం మట్టితో. దెన్ సాయిల్లెస్గా కోకోపీట్లో కానీ హస్ట్లో రైస్ హస్ట్లో కానీ వేరే ఇదే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ చేస్తాడు. ప్యాకేజింగ్ రీసెర్చ్ వాళ్ళ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుంది, విచ్ ఇస్ బెటర్ అని చెప్తుంది అని కనుక్కుంటే ప్లాంట్ రూట్స్ అని కూడా సెట్ అవ్వాలి కదా మనకి. నెక్స్ట్ సెకండరీ దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ప్యాకింగ్. మీకు వాళ్ళు చెప్పేది ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఉంటే బెటర్ కదా. అందుకే ఒకసారి కన్సల్ట్ చేస్తాం. అంటే వాళ్ళు అప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తే అప్పుడు కొంతమంది అయ్యేవాళ్ళు 10 to 15 మెంబర్స్. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ లేదు. ఇది నుంచి కంటిన్యూ చేస్తే ఇంకా ఫార్మర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు కదా ఎక్స్పోర్ట్. నౌ దట్ ఈస్ అప్పుడెప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ రాలేదు. డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కింద ఇదే మెయిన్ కాంపోనెంట్. లోకల్ విలేజ్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్లో పోయి ప్రమోట్ ఎక్స్పోర్ట్, యూ గివ్ నాలెడ్జ్, టెక్నికల్ నోహౌ, expertise, everything, and assist in exporters in documentation and all the steps of export. ఇది నుంచి ఉంటుంది. సార్ ఇంపోర్ట్ చేస్తుంటే మాకు ప్యాథాలజీ చూడించి నంద్యాల నుంచి రావాల్సి వస్తుంది. సార్ మనకి ఇక్కడ దగ్గరలో 60 kilometers వచ్చి ప్యాథాలజీ కూడా వైఎస్ఆర్ ఆర్టికల్స్ యూనివర్సిటీ ఉంది. మనం ఏదైనా ఇక్కడ ఉన్న మాకు రిఫర్ చేసుకుంటే బెటర్ కదా. ఎక్కడ నంద్యాల నుంచి వాళ్ళు రావాలి. ఇప్పుడు మీకు నంద్యాల ఇంకా వచ్చే దాని నుంచి మీకు డిలే అవుతుంది. డిలే అనికి ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందా? దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అది హైలైట్ చేయండి. వాట్ బికాస్ ఆఫ్ డిలే వాట్ ఇన్కన్వీనియన్స్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్. దెన్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్లో సమ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆస్కర్ ఫర్ ఎంపెడా ఆఫీస్ ఇన్ దేర్ ప్లేస్. ఎందుకు అని అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు దే వాంట్ సమ్ ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్ టు బి ఇష్యూడ్ బై ఎంపెడా. సో ఆ డిలే అయితే ఎక్స్పోర్ట్ డిలే అయితే టోటల్లో, అందుకోసం వీఆర్ కన్సిడరింగ్. సో మీకు బికాస్ ఆఫ్ డిలే వాట్ ఈస్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ సొల్యూషన్. ఈవెన్ వీఆర్ రెడీ టు స్టేషన్ వన్ ఆఫీస్ పర్మనెంట్లీ. దట్ ఈస్ ద పర్పస్. ఈవెన్ ది స్మాల్ ఇష్యూస్ ఇట్ విల్ బి రిజాల్వ్. యూ గివ్ జస్టిస్. సార్ మా కరీంలో ఫ్లవర్ మార్కెట్ ఉంటుంది సార్. లాస్ట్ 4 years బ్యాక్ అది డెవలప్మెంట్ చేశారు సార్. పైన కూడా ఫ్లవర్ నుంచి కలర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్కి సార్ ఇందాక చెప్పినప్పుడు కలర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అన్నింటికి పెట్టారు సార్. కానీ దాని ఫర్దర్గా రైతులకు ఎటువంటిది కూడా జరగలేదు. ట్రైనింగ్ కానీ ఏదన్నా కూడా ఇస్తే బెటర్గా ఉంటుంది కదా. ఏ ప్రోడక్ట్? ఫ్లవర్స్ ఫ్లోరింగ్ కాదు అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ పర్ఫ్యూమ్స్ కాదు. అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్? Why I am asking is, we have product specific export promotion process. Either Apeda kin doste Apeda. If any example perfumes or some chemicals, adi vere chemicals la aviko. Apeda kin de kade doste. Apeda. No issue. Some products are export. Extracting from that. That's it, because that carotenoid type of ingredient were mixed with poultry feed. Poultry. Yeah. That type of project is already implementing in West Bengal state. So, one equipped scientist also will come in this. Even the inputs like we want that type of knowledge and awareness about this project. మీరు ఒకే టాపిక్ గురించి 3-4 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినా ఓకే. నెంబర్ 1 దీనికి అవేర్నెస్, నెంబర్ 2 టెక్నికల్ నోహౌ, వాట్ హౌ దీస్ మెటీరియల్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ వాల్యూ అడిషన్. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వడానికి డిస్కస్ చేయడానికి వేరే ప్లాట్ఫామ్ ఎవ్రీ మంత్ కండక్ట్ చేస్తాం. DIEPC
డిఐఈపిసి మన కలెక్టరేట్ జస్ట్ ఏది ఉన్నది చూసుకుని నాకు పెట్టినగా నాకు ఇస్తే నేను ఎజెండాలో పెట్టేసి మనం ఏం చేయాలి ఇది ఆఫీస్ ఇది ఆఫీస్. It is a dynamic and permanent. Every 15 days, once meeting చేయాలి. కలెక్టర్ మేడం గారు ఇచ్చే డేట్స్ పెట్టుకుని ఈ ఎజెండా ఏమన్నదో ఇష్యూ ఏమన్నా తెలియజేస్తే now there is a permanent standing committee for this, unlike previous years. దీనికోసం నేను క్యాపిటల్ ఇప్పుడు స్టేట్ బైఫర్కేట్ అవ్వకముందు ఎప్పుడో వచ్చారు, మళ్ళీ మన సార్ వచ్చారు, ఒకసారి వచ్చారు. లేదన్నా లేదు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఎవరో కనీసం ఎక్కడ నుంచి ఎవరు ఉన్నారో కూడా మనకు తెలియలేదండి. సో మోస్ట్లీ ఇక్కడ 2000 ఏకర్స్ 2000 నర్సరీస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సార్. 2000 నర్సరీ ఫార్మర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చి ఫ్లోరికల్చర్ సెంటర్ కూడా పూర్తిగా రాలేదు, హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ కూడా పూర్తిగా రాలేదు, ఏ విధమైన ఇది కూడా మాకు రాలేదు. అయినా మేము చేస్తున్నాం ఇదే బిజినెస్ డిస్కస్ చేద్దాం, డిస్కస్ చేసి పంపిద్దాం. అప్పుడు ముగ్గురు ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ 10 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ ఉన్నాం కానీ Appendix లో మీ తరపు నుంచి కూడా మాకు కావాలి సార్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ అన్ని కూడా. appendix లో స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ లో ಯಾವ డిపార్ట్మెంట్ ఇష్యూ ఇది స్టేట్ సెక్టర్ అంతా డ్యూటీ అండ్ ఆల్సో పాలసీ రిపోర్ట్ ప్లాన్ లో చేస్తాం పర్మనెంట్ గా, సో దట్ ఇట్ విల్ బి అడ్రస్డ్ డైనమికల్లీ. ఏదైనా వాళ్ళకి ఇక్కడ అడ్రస్ చేసినట్లయితే ఆ కనెక్టెడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ని పిలిచి ప్రతి నెల జరిగే మీటింగ్లో, కలెక్టరేట్ జరిగే మీటింగ్లో ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిచి మనకు ఓరియంటేషన్ కూడా అంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఎలా చేయాలని మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. మరి ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయినందుకు బిగ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు డీజీఎఫ్కే రమేష్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్, ఎక్స్పోర్టర్స్, ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరికీ ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ అయినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఇలాగా మరిన్ని ప్రోగ్రామ్ మనం కండక్ట్ చేసుకున్నామని, ఈ సహకారం మాకు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా అడుగుచూ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత ఎండ్ చేస్తున్నాం.